श्री गुरु महिमा लेख शरण श्री गुरु महिमा लेख शरण श्री गुरु महिमा लेख शरण। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानक हार्दिक अभिनंदन जनाई आज आउ एक जातकर फलाफल उपरे आलोकपात करिबा। एही जातकटी एहीपरि जे सिंह राशि रे चंद्र और चंद्र लग्न ठारू चतुर्थरे बुध, पंचमरे रवि और बृहस्पति, षष्ठरे शुक्र और राहु, अष्टमरे मंगल, दशमरे शनि, द्वादशरे केतु एहीपरि समस्त ग्रह बांटी होई रहिचंती। एही विषयटी आरंभ करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी आमर एही चैनल को आसीचंती सेमाने गोटिए सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहा द्वारा कि आमर जेउ समय रे वीडियो अपलोड हेउछि सर्वप्रथमे आपनक पाखरे पहुंची पारि। एबे आसंतु आरंभ करिवा। एबे प्राय बृहस्पति महादशा रे केतु अंतर्दशा चालुछि। बृहस्पति चंद्रंकर मित्र ग्रह, यह पंचम तथा ज्ञान और संतान गृह रे अवस्थित। तेणु बृहस्पति पंचमाधिपति बृहस्पति सहित रवि मिशिकरी अछंती। पंचमाधिपति बृहस्पति से षष्ठ रे पंचम रे रवि सहित मिशिकरी अछंती। रवि हेले राशि अधिपति, बृहस्पति हेले पंचम अधिपति। केतु बृहस्पति मित्र ग्रह। भृगु संहिता मतरे उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र जात व्यक्ति बा उत्तरा फाल्गुनी 12/5 जो माने जन्म होती प्रायतः से माने राज सिंहासन प्राप्ति होती। यहाकू पंचम रे रवि आहुरी बलवान करेला। रवि पंचम रे आ रवि रहिबा द्वारा सिंहासन प्राप्ति। ये दुई गोटी ग्रह सिंहासन प्राप्ति करा। एठारे राज सिंहासन होई पारे किंबा कौनसी जे कौनसी ठारे आपण रुहंतु समस्तक उपरे आपण नेतृत्व नेबे। अष्टम रे मंगल थिबारु शुभ ग्रह मध्य अशुभ फल दे पारंती नाही। अष्टम रे मंगल थिबारु शुभ ग्रह मध्य शुभ फल दे पारंती नाही। माने अष्टम मंगल एते मारात्मक। जदि अष्टम गृह रे मंगल अछि तेबे जातकर थिबा अन्य शुभ ग्रह माने शुभ फल देबारे बाधा हुए। रवि राशि अधिपति, केतु बृहस्पति मित्र ग्रह। बुध चतुर्थ रे उत्तम प्रसाद राजप्रसाद उद्यान प्राप्ति कराइबो। पुणी एई बुध अन्य बाटरे मध्य खराब अछि, किंतु भल कथाटी प्रथमे कहि जाउछि। बृहस्पति पंचम रे अति बुद्धिमान, गुणवंत और पंडित हेबे। शिक्षा विभाग रे राज सम्मान मिलिबो। शिक्षा जहाँ थाउ ना कहीं शिक्षा विभाग रे राज सम्मान मिलिबो और शिक्षा विभाग रे चाकरी मध्य करि पारंती। षष्ठ रे शुक्र रहिले चोर भय लागी रहिबो। सर्वदा निज संपत्ति उपरे भय रहिबो, चोर भय रहिबो, चोरी बहुत हेबो। आउ से माने प्रायतः भूत प्रेत पूजा अधिक करती। भूत प्रेत पूजा करी निजर शक्ति वृद्धि करी अहंकारी हो जाती, जहाद्वारा कि जीवनर शेष समय रे ताहाको अनुताप करिवे। दशम रे शनि प्रायतः मातृसुख कम मिलिबो।
ନିଜେ ଉପାର୍ଜିତ କରି ସେହି ଧନରେ ପ୍ରତିପୋଷଣ ହେବେ। ଏହି ଜାତକର ପିତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ ମିଳିଥାଏ। ରାହୁ ଷଷ୍ଠରେ ରହିଲେ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯଶକାରୀ, ବହୁ ଗୁଣରେ ଅଧିକାରୀ, ରାଜସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତି। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମାମୁଁ ସ୍ଥିର ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଷଷ୍ଠରେ ରାହୁ ରହିଲେ, ଷଷ୍ଠ ଘର ହେଉଛି ମାମୁଁ ଘର, ଷଷ୍ଠରେ ଯଦି ରାହୁ ରହିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କର ମାମୁଁ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥିବେ। କେତୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ, କେତୁ ଯଦି ଦ୍ୱାଦଶରେ ରହିଲା ସେ ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିବ, ରାଜାତୁଲ୍ୟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଦରଜ ରହିବ, ଗୁହ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ପୀଡ଼ା ହେବ, ନେତ୍ର ପୀଡ଼ା ହେବ। ଏହି ଫଳ ଏହି ଜାତକ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭୋଗିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁ ଗ୍ରହ ରାଜସିଂହାସନ ପ୍ରାପ୍ତି ସକାଶେ ଯୋଗ୍ୟ। ଜାତକର ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗ୍ରହମାନେ କେଉଁ ଭାବର ଅଧିପତି ଓ ସେ ଗ୍ରହ କେଉଁ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ଏହି ଜାତକରେ ରାଶି ଅଧିପତି ରବି ପଞ୍ଚମରେ, ଏଣୁ ସନ୍ତାନମାନେ ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଗାନ ବଜାନ ମଧ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଶି ଅଧିପତି ରବି ପଞ୍ଚମରେ ରହିଲେ ଅଳ୍ପ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟାଧିପତି ବୁଧ ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଥିବାରୁ ବିଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ମାଟିଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ନିଜ ରୋଜଗାର ଧନରେ ସେ ପିତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳିତ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ। ପିତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ଆସନକୁ ଯିବା ପରେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମରୁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଇଏ ଉଚ୍ଚ ଆସନକୁ ଯିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ଆସେ, ଦେଖା କରିବାକୁ ଭାରି ସେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେବେ ନାହିଁ ବା ଦେଖା କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ କାହାରି ଉପକାରର ଋଣ ଶୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ଭାବେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହନ୍ତି। ମନ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ ଯେ ହସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁହଁର ଭାବଭଙ୍ଗୀ ବିକୃତ ହୋଇଯାଏ। ଗର୍ବ ଓ ଅହଙ୍କାରରେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବାରୁ କାହାରିକୁ ଏ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗ ହେବ, ଅର୍ଶ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦଶମରେ ଶନି ରହିଥିବାରୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ପାଇବେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ପଛରେ ଲାଗି ରହିଥିବେ। ଘୋର ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିବେ। କର୍ମ ଗୃହକୁ ରାହୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଥିବାରୁ ସର୍ବଦା ହିଂସ୍ର ହୋଇଯିବେ। ନରହତ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଛାଇବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନରହତ୍ୟା ନିଜେ ନ କରି ଅନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବେ। ଦ୍ୱାଦଶରେ କେତୁ ଥିବାରୁ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଥାଉ ପଛେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ରହିବ। ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଶନି ଦଶମରେ ରହି ସପ୍ତମକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶନି ଏକ ନ୍ୟାୟବାନ ଗ୍ରହ, ଏଣୁ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଖରା ଅର୍ଥାତ୍ ରୋକଠୋକ କଥା କୁହନ୍ତି, କାହାରିକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ସକାଶେ ରୋକଠୋକ କଥା କହି ବହୁ ଅପ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପରିବାରର ଚିନ୍ତା ସବୁବେଳେ କରନ୍ତି। ନିଜର ଚରିତ୍ର ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ।
ସନ୍ତାନମାନେ ପିତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ତତ୍ପର, କିନ୍ତୁ ସେହି ସନ୍ତାନମାନେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ମାୟାବୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେ ଏପରି କର୍ମ କରିବେ ଯେ ନିଜେ ଅପମାନିତ ହେବା ସହିତ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପମାନିତ କରାଇବେ। ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବାରୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ହେଲେ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇସାରିଥିବେ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କର୍ମରେ ସେ ଥିବେ କି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପାହ୍ୟାରେ ଥିବେ, ସବୁ କାମରେ ସେ ବିଜୟୀ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବୁମେରା ପାଲଟିବ। ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଭୀରୁ। ଈଶ୍ୱର କିଏ ବୋଲି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ନ୍ୟାୟବାନ ଥିବେ, ଗର୍ବୀ, କ୍ରୋଧୀ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉପଭୋଗୀ। ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଥାନରେ ଦୁଃଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମାନେ କିଛି ସାହିତ୍ୟିକ ମାର୍ଗରୁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଏମାନେ 60 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚନ୍ତି କିମ୍ବା 60 ବର୍ଷ ପାର ହୋଇଗଲେ 80 ବର୍ଷ ଏମାନଙ୍କର ପରମାୟୁ ହୁଏ। ଏମାନଙ୍କର ଜନ୍ମର ସଂକେତ ହେଲା ଶରୀର ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିହ୍ନ ଥିବ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆଙ୍କୁ 30 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ସେ ସମୟରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ସବୁ ସିଂହ ରାଶି ସମାନ ନୁହେଁ। ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଓ ଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଏହା ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆଜି ମୁଁ ଏହିଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବେ ବିବାହ ସମୟରେ ଝିଅଟିକୁ ଖାଲି ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଅକୁ କେହି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଅର ଯେତେ ଭୁଲ ଥାଉ ତାହା ଠିକ୍, ଝିଅର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି, ଝିଅର ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଅଛି, ସେ ଝିଅକୁ ଆମର ବୋହୂ କରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅ କ'ଣ ବୋହୂ ହେବ ନାହିଁ? ଖାଲି କ'ଣ ମଙ୍ଗଳ ରହିଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ? ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଙ୍କର କିଛି କ'ଣ ଦୋଷ ନାହିଁ? ଏହାକୁ କିଛି ଜ୍ୟୋତିଷ ବର୍ଗ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଉଛନ୍ତି। ସଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଲେ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଥିବା କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେବି। ଏବେ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଶରଣ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ ଶରଣ ଶରଣ।